So arc lamps means you already seen this one. So two electrodes will be there. In between the electrodes, the arc will be produced. The resistance used to limit the current. High resistance will be used. Carbon electrodes use చేస్తే కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అంటాం. ఫ్లేమ్ యూజ్ చేసిన మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తే అంటే ఫ్లేమ్ దేని ద్వారా అయితే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ఆ ఫ్లేమ్ ఏ మెటీరియల్ తో యూజ్ చేస్తామో దాన్ని ఫ్లేమ్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అంటాం. మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆక్సైడ్ అలాంటివి యూజ్ చేసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అంటాము. సో positive electrode thickness must be greater than negative electrode thickness, and diameter of the positive electrode will be twice that of the diameter of the negative electrode because the positive electrode will be diminishing or compressed. That's why we are taking this type of conditions. And resistance is used as a stabilizer, stabilize the arc. Okay, this is the minimum basics of arc lamp. Next, incandescent lamp. In that you have using the filaments. Three types of filaments are there: carbon filament, tantalum filament, tungsten filament. Now we are preferring tungsten filament because of the more illumination and the density and the temperature, working temperature, positive coefficient, temperature coefficient, and resistivity. Comparing all those things, we are taking tungsten filament as the good one, and we are going for that. If you are using the inert gas or organ gas, in that the temperature, working temperature will be increased at 500 degrees increase, and the illumination will be more than that without vacuum also if you are using. These are the properties which you need. If you want to take any material, you have to need the properties which you consider to take any material into consideration. And the aging effect, because of the aging effect, the filament will be vaporizing, the heat also vaporized, the filament vaporized, then we have to go on changing the bulb. So aging అంటే మనం వాడే కొద్దీ ఆ టైం దాని యూసేజ్ వాడే కొద్దీ యూ కాంట్ యూస్ దట్ మోర్ దాన్ దట్ వన్. సో దీంట్లో హవర్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎన్ని హవర్స్ యూజ్ చేస్తాం ఏమి అనేది కంపారిజన్ ప్రకారం. అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది incandescent lamp, direct operation చేసుకోవచ్చు. Operation is unity power factor because we are using only resistive. So you are using the resistance, so that's why unity power factor will be there. Good radiation, characteristics of illumination range, no effect of surrounding air temperature, various shapes and what are available with. So if you are coating this one with a silicon coated, then the illumination and everything will be increased. High diffusion light, less glaring, soften shadows, minimize the brightness of the ray. What is soften shadows? కొన్ని లైట్ల కింద మనం నిలబడితే బ్లాక్ గా కనిపిస్తుంది షాడో, కొన్ని లైట్ల కింద నిలబడితే లైట్ కలర్ లో కొంచెం తక్కువగా కనిపిస్తుంది. సో డార్క్ కలర్ వచ్చినప్పుడు మనం వీధి లైట్లో, దట్ మీన్స్ స్ట్రీట్ లైట్స్ లో పోయేటప్పుడు డార్క్ కలర్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఇలాంటి ల్యాంప్స్ కింద మనకి షాడో అనేది చాలా తక్కువ కనిపిస్తుంది, కొన్ని ల్యాంప్స్ అయితే షాడో అనేది కనిపించదు. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద మెటీరియల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద గ్లాస్ వీఆర్ యూజింగ్, దట్ ఆల్సో విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ హియర్. Halogen lamps, if you are using the life halogen, fluorides, chloride and bromine, iodine and acid, that is used to evaporate and restore చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. evaporate అయిన టంగ్స్టన్ ని రీస్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం రీజనరేటివ్ సైకిల్ గా. సో లైఫ్ సైకిల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ 2000 hours, and the illumination also increased to 20 to 33 lumens, and depreciation అనేది అక్కడ అవ్వదు. So it can be used for 6000 watts, and it is suitable for outdoor illumination and building, playing fields, large gardens, car parkings. వీటన్నిటికీ ఈ హాలోజన్స్ ల్యాంప్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద కాయిల్ టు కాయిల్ ఫిలమెంట్. కాయిల్ టు కాయిల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఎప్పుడైనా మీరు బల్బ్ పనికి రాకుండా పక్కన పడి ఉంటే దాన్ని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసేసారంటే ఫిలమెంట్ తీసి చూడొచ్చు. చాలా థిన్ గా ఉంటుంది, ఏరియా తక్కువ ఉండాలి, లెంత్ ఎక్కువ ఉండాలి వాటికి. సో లెంత్ ఎక్కువ, ఏరియా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి దే హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద కాయిల్ టు కాయిల్ ఫిలమెంట్. సో ఒకదాని కాయిల్ గా చుట్టుకుంటూ వెళ్తాం దాన్ని. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్. డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ లో నార్మల్లీ ఒక ట్యూబ్ తీసుకుంటాం.
ఎనీ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఎనీ సైజ్ విల్ బి డిఫర్డ్ అండ్ షేప్స్ విల్ బి డిఫర్డ్. ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్. చిన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా చూస్తుంటే, చిన్నప్పుడు ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమైనా చేస్తుంటే దాంట్లో తెలుస్తుంది. సో ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్ షేప్స్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రోడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిలమెంట్ అనేది నాట్ అవైలబుల్, ఫిలమెంట్ యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఓన్లీ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ supply, that electrodes will be start discharging. So from here to here the discharging will takes place. So discharging takes place. So electrodes will be moving here. In between, if you are using any gas or, so discharging means electrodes discharge అవుతూ వెళ్తున్నాయి. సో డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ అంటాం దాన్ని. ఎక్కడైతే ఎలక్ట్రోడ్స్ యూజ్ చేసి డిశ్చార్జింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ దాన్ని డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ అంటాం. బట్ దాంట్లో మనము యూజ్ చేసే గ్యాస్, ఈ మధ్యలో ఉన్న గ్యాస్ అంతా నియాన్ కానీ, మెర్క్యూరీ కానీ, సోడియం వేపర్ కానీ, వీటిని యూజ్ చేయడం వల్ల మీకు కలర్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది. ఓకే, నియాన్ యూజ్ చేసాము అంటే మీకు ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్ విల్ బి అపియర్డ్. ఆరెంజ్ రెడ్ లైట్, రెడ్ గా మాక్సిమం రెడ్ గా ఉంటుంది స్టార్టింగ్ నుంచి. అండ్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్ యూజ్ చేస్తే బ్లూయిష్ వైట్ కలర్ వస్తుంది, బ్లూయిష్ వైట్ కలర్ వస్తుంది. సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఇఫ్ ఆర్ యూజింగ్ ఆరెంజ్ ఎల్లో, ఆరెంజిష్ ఎల్లో వస్తుంది. ఓకే, depending upon the materials which you are gases using and the materials which you are here, you are keeping the sodium or anything, any vapor. సో ఇక్కడ ఏదైనా మెటీరియల్ సోడియం కానీ మెర్క్యూరీ కానీ ఇక్కడ పెట్టారు అంటే ఆ హీట్ కి ఇది వేపరైజ్ అవుతుంది. సో ఇది వేపరైజ్ అయినప్పుడు డిశ్చార్జ్ ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు దాన్ని ఖచ్చితంగా టచ్ చేస్తుంది. వేపరైజ్, సోడియం వేపర్ అండ్ మెర్క్యూరీ వేపర్. సో ఈ మెర్క్యూరీ కానీ సోడియం కానీ వేపరైజ్ అయినప్పుడు అవి దీన్ని డిశ్చార్జ్ గా పోతున్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని వాటిని టచ్ చేస్తే అక్కడ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ ద కలర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆర్ వేపర్. సో కలర్ అనేది గ్యాస్ కానీ వేపర్ కానీ మనం ఏది యూజ్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి. సో నియాన్ యూజ్ చేస్తే ఆరెంజ్ రెడ్, మెర్క్యూరీ వేపర్ యూజ్ చేస్తే బ్లూయిష్ వైట్, సోడియం వేపర్ లైట్ యూజ్ చేస్తే ఆరెంజ్ ఎల్లో. This one you have to remember the colors for which they will be asking for competitive exams. ఏ కలర్ ఏ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తే ఏ కలర్ వస్తుంది, బిట్స్ కి చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాడు, ఎక్కువగా అడుగుతాడు కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆఫ్ 2 types. కలర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి కలర్ లైట్, కలర్ డిశ్చార్జ్ త్రూ గ్యాస్ కార్ వేపర్ అయితే సోడియం వేపర్ అండ్ మెర్క్యూరీ వేపర్ అండ్ నియాన్ గ్యాస్, ఈ 3 డిశ్చార్జ్ అవుతాయి గ్యాస్ ఆర్ వేపర్ తో. బట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్, ఫ్లోరోసెంట్ మెర్క్యూరీ వేపర్ ల్యాంప్, ఇట్ ఈస్ ఎ లో ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్. హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ లో యూ హ్యావ్ 2 types, హై ప్రెషర్ అండ్ లో ప్రెషర్. హై ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ ఈస్ నార్మల్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ అండ్ లో ప్రెషర్ మెర్క్యూరీ ల్యాంప్ అయితే దాన్ని ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ లో యు ఆర్ నాట్ using any gas is produced. Here if you are using, I am drawing the tube light. మనకి ఇంట్లో యూజ్ చేస్తున్న ట్యూబ్ లైట్స్ అండి, 2 pins వస్తాయి బయటికి. సో ఇక్కడ కూడా 2 pins. సో వీటిని మనం సప్లై ఇచ్చాము. సో హియర్ whenever supply is on, then the UV rays will be emitted. Ultraviolet rays which is very harmful to our eyes, మనం చూడలేం అల్ట్రావైలెట్ రేస్. సో డిశ్చార్జ్ వల్ల మనకు అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాయి. బట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ కోటింగ్ దిస్ లైట్ విత్ ఫాస్ఫరస్, phosphorus is in the sense that phosphorus will be different types of phosphoruses are there. So ఏ phosphorus మనం యూజ్ చేస్తాం దాన్ని బట్టి కలర్ రిఫర్ అవుతుంది. హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ phosphorus coating. ఫాస్ఫరస్ కోటింగ్ వైటిష్ గా ఉంటుంది ట్యూబ్లెట్స్ లో. ఈ ఫాస్ఫరస్ ఏం చేస్తుందంటే అల్ట్రావైలెట్ ఎమిట్ అయిన అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని విజిబుల్ లైట్ గా మార్చి మనకి ఇస్తుంది. ఫాస్ఫరస్ విజిబుల్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ని కన్వర్ట్ ఇంటూ విజిబుల్ లైట్, సో దట్ మనం కళ్ళకి ఏం గ్లేర్ లేకుండా ఏం లేకుండా ఈజీగా వీ కెన్ ఈజీలీ సీ దట్ లైట్. మనం డైరెక్ట్ గా చూసినా కూడా కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కూడా కాదు. ఓకే, ఫర్ దస్ this is different. Fluorescent lamp, the principle which is converting UV to visible light is called fluorescent.
That's why this lamp is known as fluorescent lamp. సో యూవీని విజిబుల్ లైట్ గా మార్చడాన్ని ఫ్లోరోసెంట్ అని ప్రిన్సిపల్ అంటారు. సో దాని వల్లే దీన్ని ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అని కూడా అంటున్నాం. ఓకే, విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ క్లియర్లీ ఇన్ నెక్స్ట్ కమింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్. కలర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి సోడియం వేపర్ కానీ మెర్క్యూరీ వేపర్ కానీ నియాన్ గ్యాస్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ is converting the UV rays to visible light by using the phosphorus coating. So ఈ different phosphorus use చేయడం వల్ల different colors produce అవుతాయి. So that's why it is known as fluorescent mercury vapor lamp and it is known as low pressure mercury vapor lamp also. Okay, discharge lamps are superior to metal filament lamps. So ఈ metal filament lamps కంటే ఇది superior గానే ఉంటుంది. It has more advantages but it has some disadvantages, demerits, because initial cost is high, poor power factor, starting it will have flickers, starting be somewhat difficult start transform inventors. So పాత మనం ట్యూబ్ లైట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు స్టార్టర్స్ అని యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే స్టార్టర్స్ యూజ్ చేశారు. ఇప్పుడు అయితే యూజ్ చేయట్లేదు. స్టార్టర్స్ యూజ్ చేసి ఆ స్టార్టర్ ని కదులుతూ ఉంటే బల్బ్ లేదు. నేను కూడా చిన్నప్పుడు చేశాను. సో బల్బ్ ని వెలగకుండా ఒకవేళ ఆగిపోయింది లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ తో అంటే స్టార్టర్ ని ఒక్కొక్కసారి ఇలా కదిలిస్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి ఆన్. ఫ్లిక్కరింగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే మనం యూజ్ చేసిన సో ఏసీ సప్లై యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు పాత కాలంలో డైరెక్ట్ గా ఒక చోక్ యూజ్ చేస్తా అన్నాము. చోక్ నుంచి ఒక స్విచ్, ఇక స్టార్టర్. సో దానికి మధ్యలోనే చోకు స్టార్టర్ కూడా ఉంటాయి. సో దాని బిల్డింగ్ ఉంటుంది కదా పట్టుకునే హోల్డర్, ఆ హోల్డర్ లో చోక్ అండ్ స్టార్టర్ విల్ బి దేర్. సో ఏసీ సప్లై ఇచ్చినప్పుడు చోక్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. చోక్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం, విల్ గో దట్ వన్. సో అది యూజ్ చేసి స్టార్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఏసీ సప్లై యూజ్ చేసినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇంతకుముందు బల్బ్స్ ఫ్లిక్కర్ అవుతూ వచ్చేవి, అంటే కొంచెం టైం తీసుకునేది. ఫుల్ బ్రైట్నెస్ రావడానికి కొంచెం టైం తీసుకునేది. ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది అలాంటి యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్ విల్ టేక్ టైం టు అటైన్ full brightness. So full brightness it will take 15 to 25 seconds or something time it will be taking. Okay, since the lamp has negative resistance characteristic, ballast are necessary to stabilize this charge. Ballast అనేది starter, it is necessary to so this చేయడానికి we are using choke and the starter also. Choke, maximum choke is there, stabilize the discharge. The flickers caused due to fluctuation of light output at twice the supply frequency cause sobastic effect. So ఈ ఫ్లిక్కరింగ్స్ రావడము ఎందుకు వస్తుంది? నార్మల్ ఏసీ సప్లైలో మనకి 50 హెర్ట్జ్ ఉంటుంది, 50 హెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్లిక్కర్ వచ్చినప్పుడు ట్వైస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ 100 హెర్ట్జ్ దాకా వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఎఫ్ అనుకుంటే 2F ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లిక్కరింగ్ టైంలో ఫ్రీక్వెన్సీ మనకి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లిక్కరింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులు కూడా ఒకలాగా కనిపిస్తాయి. కొన్ని తిరుగుతున్న ఫ్యాన్ చూసారంటే ఆ టైంలో నార్మల్ స్పీడ్ లో అది ఫుల్ స్పీడ్ లో తిరుగుతున్నా కూడా తక్కువ స్పీడ్ లో తిరుగుతున్నట్టు అనిపించడం, అసలు తిరుగుతుందా లేదా రివర్స్ లో తిరుగుతున్నట్టు అనిపించడం, ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఫ్లిక్కరింగ్ టైంలో. ఆ ఫ్లిక్కరింగ్ అనిపించే అవన్నీ సోబాస్టిక్ ఎఫెక్ట్ అంటారు. స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ ఎఫెక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫ్లిక్కరింగ్ ఇదే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఇన్ ద ల్యాంప్స్. ఇంతకుముందు పాత కాలంలో యూజ్ చేస్తున్న వాటిలో ఈ ఎఫెక్ట్ వల్లే మనం దాన్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయాలి. ఇది అండ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఈస్ హై. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ డిశ్చార్జ్ ల్యాంప్స్ మనం ప్రాక్టికల్ పొజిషన్ గా యూజ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాలి. కొన్ని హారిజాంటల్ గా యూజ్ చేయాలి, కొన్ని హారిజాంటల్ గా యూజ్ చేయాలి. సో అలాంటి పొజిషన్స్ పర్టికులర్ పొజిషన్ లోనే వాటిని ఆపరేట్ చేయాలి. సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ హ్యాస్ టు ఆపరేట్ ఇన్ వర్టికల్ పొజిషన్ ఓన్లీ. దాన్ని పడుకోబెట్టి అంటే హారిజాంటల్ గా యూజ్ చేసాను. దాంట్లో యూజ్ చేసిన సోడియం అనేది లిక్విడ్ ఒక సైడ్ కి మాత్రం వచ్చి సెట్ అయిపోయి ఒక సైడ్ డిశ్చార్జ్ అనేది టేక్ ప్లేస్ కాదు, జరగదు, డిశ్చార్జ్ జరగదు.
సో అలాంటివి వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. డిమెరిట్స్ ఇవన్నీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్. సో వన్ ఈస్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఇస్ హై, పవర్ ఫ్యాక్టర్, starter, time to is more, and the lab is having negative resistance. So stabilization కోసం, discharging కోసం we are using the choking. Hello. మేడం చెప్పండి. వాయిస్ క్లియర్ గా రాలేదు మేడం, కట్ అయిపోతుంది. వాయిస్ క్లియర్ గా లేదా? ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఫుల్ bandwidth length. Sometimes. Okay. Is it okay now? Yeah, okay madam. Is it okay now? Okay. Okay. I'll repeat the demerits. So you are having the demerits. Initial poor people, they can't buy that one. 20 rupees నాకు incandescent lamp వస్తుంది, నాదే కొనుక్కుంటా, 200 rupees ఎందుకు పెట్టాలి అనుకుంటాడు. సరే. సో పవర్ అని ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్న రన్నింగ్ కాస్ట్ is more for discharge lamps than compared to incandescent lamps. That one also we'll discuss with the differentiation. And two, power factor. Starting, you need the starters and need the full brightness, that is more. And Voice breaking, ma'am. you need to stabilize by using balance coils, and the flicks will be more. That effect is called stroboscopic effect, and it has to be used in particular positions only. So that's why this is the disadvantage. Even though for illumination consideration it will be more, so advantages are more than the disadvantages. That's why we are preferring discharge lamp also. So here we'll see in the discharge lamp what is discharge lamp and different types of discharge lamps. Now we'll go for one by one. Neon lamp. Neon lamp is cold cathode lamps. Here heat is not used. Incandescent lamp temperature plays very important role. That's why whenever incandescent lamp అని వాడిన తర్వాత దాని పక్కన పక్కన తీయాలంటే గుడ్డ కొని తీయాల్సిందే కానీ హీట్ టెంపరేచర్ మేడం వాయిస్ లైట్ బ్రైట్నెస్ కూడా కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. బ్రేక్ అవుతుందా? అందరికి అలానే ఉంది మేడం. యూజ్ ద ఏం అర్థం కావట్లేదు మేడం. 1 minute. Okay, now. Hello. కట్ అయిపోతుంది మేడం, రావడం లేదు, సరిగ్గా రావడం లేదు. మేడం నాట్ క్లియర్ మేడం. We'll try once. I change work again.